अमृतसर में सीआईए स्टाफ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्मगलर हरदेव सिंह और जावेद उर्फ गुल्लू सहित 4 हीरोइन स्मगलर 1 किलो 500 ग्राम हीरोइन सहित गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के पास पुलिस द्वारा 32 बोर के 2 पिस्टल, एक i20 कार, 7,88,000 रुपये बरामद किए गए हैं। अमृतसर पुलिस कमिश्नर IPS विक्रमजीत दुग्गल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर आरोपियों को पुलिस द्वारा हीरोइन की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में हरदेव सिंह उर्फ जावेद उर्फ गुल्लू पुत्र धर्म सिंह वासी गांव लाहौर का नज़दीक बाहर बार, सरदार की बम्बी थाना कबो सुनील मसीह पुत्र कलवंत निवास गांव ब्लड थाना अजनाला, लवप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पुत्र बलदेव सिंह निवासी गांव लाहौर का निवासी वार्ड नंबर 2 नज़दीक सब्जी मंडी मजीठा तथा विशाल पुत्र गुरमीत सिंह निवासी नज़दीक मजबी सिंह का गुरुद्वारा लाहौर का कला को गिरफ्तार किया गया। कमिश्नर दुग्गल ने बताया कि इस बंद के में हमें गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर DCP मुखविंदर सिंह बुल्लर, ABCD जुगराज सिंह, ACP हरमिंदर सिंह की अध्यक्षता में नशीले पदार्थ बेचने वाले के खिलाफ गुप्त सूचना के आधार पर CIA स्टाफ किंग को चार्ट इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह द्वारा वल्ला से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे में 1 किलो 500 ग्राम हीरोइन, एक i20 कार, 2 पिस्टल, 12 बोल। ठीक है जी, आवाज़ आ रही है सारे माइक तो बिना करते हूँ? ठीक है जी। दो इधर रख दो, दो इधर रख लो, दो इधर रख दो, पिस्टल दोनों इधर रख लो। हाँ, ठीक है जी। हाँ जी, सारे सत श्री अकाल। हाँ जी, अमृतसर सिटी पुलिस वालों अलग अलग टीमां बना के जिस तरीके नाल नशा तस्करी के विरुद्ध मुहिम चलाई गई है, इस विच खास तौर पर CIA दीयां टीमां ने जो अपनी कारगुजारी अज अर्ली मॉर्निंग दिखाई है, वो बड़ी शलाघायोग है। इस विच 1.5 किलो हैरोइन दे नाल नाल 2 वैपन्स, छोटे वैपन पिस्टल 32 बोर दे ते ड्रग मनी पौने 8 लाख ड्रग मनी जिहड़ी है वो रिकवर हुई है। इस विच 5 जिहड़े दोषी जिहड़े स्मगलर्स है वो भी फड़े गए। ये बरामदगी ते अरेस्ट इस करके भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका बैकवर्ड लिंकेज है जिहड़ा वो इंपॉर्टेंट स्मगलर्स के नाल जाके जुड़ता है, जिस विच कि रजिंदर गंजा जंडियाला तो काफ़ी इनफेमस स्मगलर इस तो पहला रह चुका है, उसकी भी इनवॉल्वमेंट सामने आती है। इस तो इलावा नरिंदर निंदी करके स्मगलर है, उसकी भी इनवॉल्वमेंट सामने आती है। नरिंदर निंदी धूलका पिंड के रहने वाला, थाना खलचियां तो। ये उत्ते पहला 2 मुकदमे NDPS दे भी दर्ज है, एक होर गुड कंडक्ट प्रिजनर्स एक्ट का भी मुकदमा दर्ज है। जिहड़े 5 दोषी इस विच फड़े गए हैं, जिन्हां तो ये हैरोइन, ड्रग मनी ते वैपन्स ते एम्यूनीशन रिकवर होया है, उन्हां च हरभेज सिंह उर्फ जावेद जो कि 22 साल का लोहारका कलां का रहने वाला,
ਸੁਨੀਲ ਮਸੀਹ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਲੜਵਾਲ ਅਜਨਾਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 26 ਸਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਹਾਰਕਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਦਾ, ਮਜੀਠਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰੀਬ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਹਾਰਕਾ ਕਲਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁੱਲ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ 1 ਕਿਲੋ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 7,88,000 रुपए ड्रग मनी भारतीय करंसी, 2 पिस्तौल 32 बोर दे, 13 लाइव राउंड्स 32 बोर दे, एक कार i20 चिट्टे रंग दी जिसका नंबर PB02 CQ 2272 है। 2 इलैक्ट्रॉनिक कंडे जिहड़े छोटे हैरोइन नूं ਤੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੈ 4 ਜਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹਿਸਟਰੀ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪਾਸਟ ਵੀ ਹੈ। ਹਰਭੇਜ ਸਿੰਘ एलियस जावेद के उपर 4 मुकदमे है, जिन्हां च 3 NDPS के मुकदमे ऑलरेडी है, एक असला एक्ट 307 का मुकदमा भी है। लवप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी के उपर 8 मुकदमे नज़र च आए है, जिहदे च 302 IPC का मुकदमा भी है, ND के मुकदमे भी है, चोरी के मुकदमे भी है, आर्म्स एक्ट वगैरह के मुकदमे भी हैगे। जुगल किशोर जो कि मजीठा एरिया के रहने वाला, ये उपर भी पहला ND ते आर्म्स एक्ट के मुकदमे दर्ज है। विशाल के उपर भी NDPS का मुकदमा सामने आया है। ये जो खेप है, ये जो कंसाइनमेंट है, इन्हां वल्लों तरनताਰਨ एरिया तो लियाउण दी जो इन्हां दी प्रीलिमिनरी इंटैरोगेशन तो पता लग्या, तरनताਰਨ डिस्ट्रिक्ट दे विचों किसी एरिया चों पट्टी दे नेड़े किसी एरिया चों ये लैके आए है। इस तो इलावा ये भी सामने आ रहा कि इन्हां ने इहदा डिस्पोजल अमृतसर शहर दे विच कई पैडलर्स कोले करना सी। इस विच जिहड़ी मनी दी ट्रांजैक्शन भी हुई है 20 लाख तो उपर की जिहड़ी मनी दी ट्रांजैक्शन ये सामने आई है, उहदे एविडेंस भी है। इन्हां दे मोबाइल फोन्स भी रिकवर किए गए हैं, जिन्हां विच काफ़ी कुछ एविडेंस इन्हां दे खिलाफ जाता है। जिन्ना कुछ इन्हां ने दस्सिया उस तो ये साबित होंदा है कि एक वड्डा नैटवर्क चला रहे हैं, जिहदे थ्रू अमृतसर शहर तो लैके अमृतसर रूरल एरिया ते होर माझे दे डिस्ट्रिक्ट्स दे विच इन्हां दा नैटवर्क फैलिया, जिहदे थ्रू ये पैडलर्स नूं सप्लाई करते हैं। ते बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स दे विचों खास तौर ते हुण तक जो सामने आया तरनताਰਨ एरिया तो इन्हां नूं सप्लाई हुंदी है। ये जिहड़ी ब्रेक या तुसी कहो कि सप्लाई चेन जिहड़ी टुटी है, इस नाल मैं समझदा कि काफ़ी हद तक जिहड़ी ड्रग पैडलिंग दा जो लक है वो टुटदा है। CIA दे स्टाफ ने DCP डी साहब, ADCP डी साहब, DSP ACP डी साहब ते इंचार्ज CIA इन्हां वल्लों ये जिहड़ी कार्रवाई की गई है, तो इन्हां टीमां वल्लों जो कार्रवाई की गई है वो बड़ी शलाघायोग है।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਇਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਜੋ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਿੰਗ ਦਾ, ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈਆਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੱਲੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਨਪੁਟ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੇਡ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜੇ ਵੀ ਗਏ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ, ਉਹ ਹੈਰੋਇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਰੋੜੀ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਉੱਪਰੋਂ ਫਲੈਟ ਤੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 5 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਸਰ, ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਜੁੜਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਇਹ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਨਿੰਦੀ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਗੰਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਮੋਡ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਸ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਨਿੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਗੰਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਨਿੰਦੀ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮੁਰਿੰਡਾ ਕਰਕੇ ਸਮਗਲਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਨਿੰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਗੰਜਾ ਜੋ ਕਿ ਜੰਡਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਊਗੀ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਜੇ ਪਰਸਨ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਡਲਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਗਲਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਜੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਮਗਲਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਣਾਏ। ਸਰ, ਨਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ 3 ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਾਏ ਬਾਰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਏ ਗੁਜਰਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰ, ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਏ ਹੈ, ਉਹ ਹਜੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪੈਡਲਰਸ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲਿੰਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਜੀ? ਇਹ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਟ ਲਿਆ ਵੱਲਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016-17 ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, 22 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਹਰਪੇਜ ਏਲੀਅਸ ਜਾਵੇਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਸਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ BPO ਤੋਂ 6 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ, BSF ਨੇ ਫੜੀ ਹੈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਟ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੈਟ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਲਿਆ ਸੀ? ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ 17,000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲੈਟ। ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲੈਟ ਸੀ ਉਹ ਜੰਮੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਹੈ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ? ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਜੀ 13 ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਚਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਵਾਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਰ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ 112 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 112 ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ WhatsApp ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿੱਧੀ ਡਰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ? ਨਹੀਂ, ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਡਰਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਗਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਇਸੈਂਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਜੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੱਥ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕਵਰਡ